नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने समस्त को मोर शुभ संध्या। तो मुझे आशा करी आपण मैंने समस्ते भलर थे। तो आपण मानकर जो आगामी परीक्षा अच्छी ताहापाई भल भाव प्रिपरेशन होउथिबे। तो पिला माने मो सकाळे कही कि मु इवनिंग रे क्लास करी। तो मु आज यही इवनिंग रे मोस्ट इम्पोर्टाट क्लास करने जाऊँगी। तो जो मैंने वीडियो देखुंत तो दयाकोरी अनुरोध करी वीडियोटी को संपूर्ण शेष देखापी। तो समस्त को मु ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर दे सारी। तो पिला माने कहते कि सर माने आमको अधिका इम्पोर्टाट क्वेश्चन दरकार। तो पिला माने मु गोटे कथा कहबी ना। तो देखंतु जहाँ भी क्वेश्चन करूचंती ना पिला माने ताहा यूनिवर्सिटी अंडर रे अछि। तो आमे जानि परिबा नै जे सेही क्वेश्चन आसीबो बोले। बाकी आमे जानि परिबा जे एई रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं आसे बोले। ठीक अछि। तो मु आपन मानको 100% गारंटी न देले मध्य मु एतिकी कहबी जे एई प्रश्न रिपीट होवार चांस 100 रु 100% अछि। ठीक अछि। रिपीट हो पारे पिला माने मु कहबी नै जे एई प्रश्न केवल सेही माने क्वेश्चन सेट रे थुआ हेई रहिथिबो बोले। बाकी मु कहबी एई प्रश्न निहाती रहिबो पिला माने। ठीक अछि। रिपीट कन्फर्म हेबो। तो मु केवल एटा गोटे यूनिवर्सिटी रो क्वेश्चन को नै माने नोट लेखि नै। तो मु दुई तीनटा यूनिवर्सिटी को नै नोट लेखि जे जहा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जहार भी एईसी ओडिया अछि एग्जाम देवा पई जिबे। तो तांको मानको मु कहबी अनुरोध करी तांके एई वीडियो बहुत माने समय देकी देखिबा पई। ठीक अछि। आज रो वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट अछि। तो मु अधिक किछि न कही आम पाखरे माने समय टी कम अछि। तो तेणु करी मु डायरेक्ट विषय को जीवा पई जाऊ अछि। ठीक अछि। एवं पिला माने कहउछंती कि सर मते यही ऑनर्स क्लास करंतु मु करीबी पिला माने। ठीक अछि। मते टिके माने केवल मते टिके समय दियो कारण मु जणे मो यूट्यूब चैनल रे काम करूथिबारु मते टिके टाइम मिलु नै समय मिलु नै। तो चलो अधिक किछि न कही आमे प्रथमे आज 1 मार्क आउ 2 मार्क आउ 5 मार्क। तो प्लान 5 मार्क तो देबा पई मते एते संभव हैला नै किंतु मु आपण देख परथिबे 2 मार्क मध्य मु निजे लेखि कि आपण माननकु बुझेइबी। ठीक अछि। ए सब प्रश्न 100% रिपीट कन्फर्म हेबो। तो चलंतु अधिक किछि न जानी प्रथमे आमे आंसर जानि नेबा। ठीक अछि। यूजी 1ST सेमेस्टर 2026 एग्जामिनेशन जहा कि परिशुद्ध भाषा और लिखन धारा प्रथमे अछि क विभाग जहा कि 1 मार्क 10टी आसीबो। तो सेति मध्यर मो सही डिजाइन करी लिखिछि। तो भाबिबिनी जे सर ए क्वेश्चन माने आसीबो बोले। ठीक अछि। तो देखो प्रथम नंबर होउछि ना पिला माने शब्द काहाकू कुहा जाय। ठीक अछि। तर आंसर होउछि अर्थबोधक ध्वनि को शब्द कुहा जाय। एटा नोट करी रखंतु काली को कंफर्म देखि परिबे ए भली प्रश्न। ठीक अछि। तापर ख नंबर देखंतु दुईटी देशज शब्दर उदाहरण दियो। तो पिला माने माने दुईटी देशज शब्दर उदाहरण हैला घर माटी। ठीक अछि। तो देशज शब्द आमे एई घर को कोन पाइ नेले और माटी को कोन पाइ नेले ताहा आपण कमेंट बॉक्स रे कहिबे। ठीक अछि। देशज शब्द काहाकू कुहा जाय जानि नाहंती ताहेले एबे निहाती जानि नेबे। ठीक अछि। तो मते मध्य कहिबे फोन करी मो ए वीडियो रे कहू नै कारण मु भाबुची आशा करूची आपण माने टिके अधिका पढ़ा पढ़ी करूथिबे। ठीक अछि। तो चलो आउ गोटे नंबर प्रश्न जानिबा रूढ़ी केते प्रकार मोस्ट इम्पोर्टेंट। रूढ़ी होची ना पिला माने 3 प्रकार जहा कि 3 प्रकार रूढ़ी अटे। प्रथमे हैला क्रियायुक्त रूढ़ी, द्वितीय हैला क्रियाहीन रूढ़ी एवं तृतीय हैला तुलनात्मक रूढ़ी। ठीक अछि। तो ए तीनोटी रूढ़ी विषय जदि आपण जानि नाहंती ताहेले थरे जानि नियंतु एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट अछि। तो क्रियायुक्त रूढ़ी कोन होइथाय, क्रियाहीन रूढ़ी कोन होइथाय एवं तुलनात्मक रूढ़ी कोन होइथाय ताहा मध्ये आपण मानकु जानिबा पई पड़िबो। तो देखंतु फीचर विशेषत्व कोन सॉरी फीचर अर्थ कोन। फीचर अर्थ होछि ना पिला माने विशेषत्व। ठीक अछि। तो ए सब नोट करके रखिबे मोस्ट इम्पोर्टेंट अछि। ऑप्शन देई पारे माने एई 10टी प्रश्न मध्यरु 3-4टी ऑप्शन देई पारे 5-6टी वन वर्ड देई थाए आउ गोटे 2-3टा कोन फिल इन द डेज देई पारे। तो ताहा माने हमें कंफ्यूज हेबार किछि नै। तो नेक्स्ट देखंतु वर्ण कहिले कोन बुझ। तो पिला माने उच्चारण योग्य ध्वनि को वर्ण कुहा जाय। जो माने जोटा गोटे उच्चारण योग्य
ତାହା ସେଇ ଧ୍ୱନିକୁ ନା ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଯଦି 5 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଭାବିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଧ୍ୱନିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5ରୁ କିଛି ନହେଲେ ପିଲାମାନେ 3 କନଫର୍ମ ନିହାତି ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ନିର୍ଭୁଲ ଲିଖନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୁଲ ବିନା ଲେଖନ ମାନେ ଆମେ ଭୁଲ ବିନା ଲେଖନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୁଲ ଏତିକି ଆନ୍ସର ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପ୍ରକାର? ପୁଣି ଦେଲା ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପ୍ରକାର? ଏଇଟା ତ ଆପଣ ସାନବେଳଠୁ ଜାଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ତ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆମର 3 ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ତାହା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ମାନେ ପିଲାମାନେ କେତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହା କହୁନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଣିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ କାରଣରୁ କହୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ସମୂହକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଧିକ ମାନେ ବହୁତ ସହଜ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ନା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଥରେ ଦେଖିଦେବେ ତାପରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିଦେବେ ନା ପିଲାମାନେ ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ ଯେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସିଓର ହେଇଗଲି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଏବେ। ଏ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏକ ବିଷୟ ଉପରେ ଥିବା ବାକ୍ୟ ସମୂହକୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକା କିଛି କାମରେ ଆସିପାରେ। ଯେବେ ଆପଣ ପିଜି କରନ୍ତି କି ବିଏଡ଼୍ କରନ୍ତି ତ ଏସବୁ ଏଇସି ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏକ କର୍ତ୍ତା ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଏକ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏକ କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା କର୍ତ୍ତା ପିଲାମାନେ। ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ ତ ଏହାର ୱାର୍ଡ଼ କହିଦେଉଛି କର୍ତ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସମ୍ବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ? ସତ୍ୟ। ସେ ସତ୍ୟକୁ ନେଇକି ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଆର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖିନି, ପାଇନି, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା 2 ମାର୍କ ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ମାର୍କ ମାନେ ରଖିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ। ଖ ବିଭାଗ ଉପରେ ଦେବେ, 2 ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାପରେ କ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ସିଧା ଆନ୍ସର ହିଁ ଲେଖିବେ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମର? ବିବିଧ ଅଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ତାହା ଚାଲୁ ଆମେ ତା'ର ଆନ୍ସର ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିବିଧ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ମାନେ କହିଲେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରର ସମୟରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁଲକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଦ୍ଧି, ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧି, ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଅଶୁଦ୍ଧି, ତାପରେ ଲିଙ୍ଗ, ତାପରେ ବଚନ ଓ କାଳ ସମୁଦୟକୁ ଭୁଲ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାବଧାନତା, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଅଭାବରୁ ଏପରି ଅଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଉଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ନା ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଲେଖୁଛେ। ଯେମିତିକି ଶବ୍ଦ ଗଠନରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଯେମିତିକି ଅଶୁଦ୍ଧି ମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଅଶୁଦ୍ଧିରେ ହେଉ, ବର୍ଣ୍ଣର ଅଶୁଦ୍ଧିରେ ହେଉ, ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଟାକି କୁ ମାନେ ଏଇକୁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଦୀର୍ଘକୁ ଲେଖିଦେଉଛି, ତ ହ୍ରସ୍ୱକୁ ଲେଖିଦେଉଛି, ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନେ। ତାହାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିବିଧ ଅଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ଅଶୁଦ୍ଧି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ହେବ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ତାହା ଯଦି ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେମିତିକି ଭାଷାକୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବିବିଧ ମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ମାନେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଉପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖ ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଆଗକୁ କହିବି ପିଲାମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନ କ'ଣ। ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ତମ୍ଭ ଏକ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ନା ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ
ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନ ପଛେ ମାନେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ଶିଖାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଆମେ ଅଧିକ କିଛି ମାନେ ବିଚାର କରି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କେବେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନ ପତ୍ର ମାନେ ପତ୍ରିକା ପିଲାମାନେ ପତ୍ରିକା ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ଲେଖନ ରଚନା। ତ ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ଲେଖନ ନିଜ ମତାମତ ଅନୁଭବ ଓ ଭାବନାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନର ଭାଷା ସରଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୁଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ପାଠକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବସ୍ତୁ ସମୟ ସୀମିକ ଓ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କିତ ଥାଏ। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ, ଯେମିତିକି ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ, ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷା, ନିୟମିତ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ପାଠକେନ୍ଦ୍ରିକ ଲେଖନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ତ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ ନମ୍ବର ତ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବୁଝାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ଓ କାଳର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥାଏ। ବାକ୍ୟର ଗଠନ ସଠିକ୍ ଓ ଅର୍ଥବୋଧକୁ ହୁଏ, ଯାହା ପଢ଼ିଲେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଲେ ସହଜ ବୁଝି ହେବ। ଏହିପରି ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହିପରି ବାକ୍ୟ ଭାଷାକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବି। ଘ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଘ ନମ୍ବର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଜ୍ଞାପନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସିଧା, ମୁଁ ବିଜ୍ଞାପନର କ୍ଲାସ୍ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଥ୍ରୁରୁ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଜ୍ଞାପନ ପିଲାମାନେ ନା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନ। ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ସେ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଶିକ୍ଷାଗତ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଦେଖୁଥିଲି, ତ ମୋତେ ଏଡ଼୍ ଆସିଗଲା, ତ ମୁଁ ବହୁତ ବିଜାର ହେଇଗଲି। ସେମିତି କିଛି ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ତା'ର ବିଜ୍ଞାପନର ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଦେଇଥିବ, ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଏ, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାପନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସେବା କିମ୍ବା ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା। ମୁଁ କହିଥିଲି ତ ଏବଂ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଙ୍କଚିତ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଉତ୍ପାଦ, ତାହାର ଗୁଣ ମୂଳ ଓ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ଗ୍ରାହକ ସୃଷ୍ଟି କରି ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ତା ସହିତ ବିଜ୍ଞାପନ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଲୋକ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ବାକି ମୁଁ ଅଧିକା ଟିକେ କହୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ମୋ ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 1 ନମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 1 ନମ୍ବର ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ ନା, ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିଲେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝାଯାଏ। ମୁଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 2 ମାର୍କରେ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣ ବଢ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ଭୁଲକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ ଜାଣିପାରିଲେ? ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା 100% କନଫର୍ମ ନିହାତି ରିପିଟ୍ ହେବ। ତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଲେଖ। ବାକ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 2 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ, 5 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଏବଂ 8 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି 2 ମାର୍କ ଭଲସେ ଟିକେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5 ମାର୍କ ଲେଖିବାରେ କ'ଣ ବା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଆରାମସେ ଲେଖିଦେବେ। ତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ
ବର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କଥା ଘଟଣା କିମ୍ବା ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ବାକ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ କହେ କିମ୍ବା ଜଣାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ, ଆପଣ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର, ବିଜ୍ଞାପନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାପନ ବୋଲି କହିଲେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସେବା କିମ୍ବା ସୂଚନାକୁ ଯୋଜନ ବୁଦ୍ଧି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଆଣିବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ ତାହାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ବିଜାର ଲାଗିଲା ସେମିତି ଲେଖିଲେ କିଏ ବି ମାର୍କ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଓ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କହିଦେଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଯାଇକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି କାମ କିମ୍ବା କ୍ରିୟା ନଥାଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। ଉଦାହରଣ, ମୁଁ ହସ୍ତ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ କୌଣସି କରିବାକୁ କ୍ରିୟା ନାହିଁ, କେବଳ ତାହା କି ମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୁହାଯାଇଅଛି। କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କି? ମୋ ହସ୍ତ, କିଛି ନାହିଁ ନା, ତ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ତ ପିଲାମାନେ, ଆମର 2 ମାର୍କ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 5 ମାର୍କର କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି। ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ବି ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବ ନା ପିଲାମାନେ, ମାନେ କିଏ ବି ଲେଖିପାରିବନି। ପିଲାମାନେ ଲେଖିବାଟା ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିକିନା ଦେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଟୁ ବ୍ରେନ୍ କନେକ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେମିତି ଭାବିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇକି ଦେଉଛି। ଲେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଲେଖିଲେ ସେମିତି ହୁଏ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଦେଉଛି। II, ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହା ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଅ। ଏହା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଲି ତାହା ହିଁ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସାର୍ ମାନେ ଏତିକି କହିକି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜମା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ କାଲି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ। ସଦାସର୍ବଦା ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ କରି ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆପଣ 100ରୁ ନିହାତି 70-80% ରେଜଲ୍ଟ ରଖିବେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ହୁଅ।